ሰላም መጣችሁ እያል አሁን ፕሮግራማችን ባለው ጥቂት ሰዓት ውስጥ ለማቅረብ እንሞክራለን ማለት ነው። ቦታ ስለያዛችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው። የመጀመሪያ ፕሮግራማችን የሚሆነው በአባቶች ገዳ ምርቃት ነው የምንጀምረው ማለት ነው። ሁንድ ኬሰኑ በገነጋራን ዱፍታን ሲኒን ጀቻ አማ ኤባ አባ ገዳቲን ኤቢሱፍ ጀልቀብነ ጀቻዳ ሁንድ ኬኛ ዋን ዱፍታኒፍ ሄዱ ሰንገለቴፈና ሁንድ ኬሰኑ አቦቲ ገዳ ኬኛ ገረነ ዋምኔት ኤበ ሳኒን ጀልቀብኔት ሰንቦደ ሰገንታ ጀሮ ኢትፉፍ ነጀቻዳ አቦቲን አባ ገዳ ገረነ ዱፍታኒ ሁንድ ኬሰኑ ወልካተኒ ሐምሌዳን ዱስመዳ ሁላችሁም ከወንበር በመነሳት የገዳ አባቶችን ለምርቃት እንድንዘጋጅ ኖፈልቻ ነጋን ቡሌ ነጋን ነው አወልቹ ሀምቱም ገርገር ነው አወልቹ ቶለ ወጅን ነው አወልቹ ብያ ነጋን ነው አጎዱ ብያ ጃላላ ነው አጎዱ ብያ ተኩማ ነው አጎዱ ሙፈታና አራረም ቡበና ቀበናው ካሂዳመ ያ ሂከሙ ቁብሰታን ነው አፋዩ barri kuni bara nagaa nu haa ta'u walii galtee nu haa kennu walii galee nu haa tolu gadaadhaan nu haa bulchu gadadoo nu haa lagu barataa keenyaa qubee naa qajeelu murteessaa murtee naa qajeelu maanguddoo gaaddis naa qajeelu jireenyaa fayyaa naa qajeelu kunoo micoon teenya tuni dubra akka dhiiraa waa nama ajaa'ibu waan gaarii waan ummata keenyaa ta'u aadaa nu harkaa kufe duudhaa nu harkaa kufe waa tokko oduu ishii nafin har'a hojjettee buutee ceetee nu agarsiiftee harki ishii warqii haa ta'u beekuma irratti haa dabaluuf umuriin ishii umurii dheeraa haa ta'u hojjettee han biyya kanaa dabarsitu haa ta'u kunoo caarraa hojii uumuti hojjettee xaartee kophaa ishiidhaa har'a waan gaarii kana nu agarsiiftee waaqni waan gaarii ishii haa agarsiisu manni ishii alaamanni ishii nagaa haa ta'u maatiin ishii nagaa haa ta'u beekuma kana beekuma irratti haa dabaluuf umurii dheeraa ishiidhaa haa kennu amma immoo nama dabalataan hojjettee xaartee butee ceetee gamoo ijaarrattee nama ishii eebbisu nu haa godhu nu eebbifne waaqayyo ishii haa eebbisu bakka hanqise waaqayyo haa guutu gadaan roobaa nagaa biitti quufaa gabbina gabbisi waaqa. Nan eebbisaa na uffalcha nagaan nu oolchi nagaan nu haa bulchu irraa gora nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu barri kun bara nagaa nu haa ta'u barri kun bara jaalalaa nu haa ta'u nu jennee waaqnaa jedhu nu jennee laftaa jettu kunooti micoon tuni wanna shaggaa wanna miidhagaa sirna keenya sirna Oromoo kan dura feenu jalaa badellee keechatti agarree micoo tana waaqni nu haa jabeechu micoo tana rabbi nu haa guddisu ammallee waaqni waan gaarii kana waan gaarii argite obbichaa fi mootii dhaloonni duubaa dhufu irraa barateet nu guddataa waaqni ishii nu haa guddisu fayyaa nu haa kennuufi jaalala namaas haa kennu waaqni kan ishiin abbiltee kan ishii yaadattee miidhagaa uumte waaqni gargaaree wajjin haa uumu nu jennee waaqnaa jedhu nu jennee laftaa jettu jaalalli ishii kuni kan namni taa'ee arra heebbise kuni akkuma jirutti itti haa maxxanu lafa jalaan bu'ini itti nu haa maxxanu xiqqaan haa guddatu guddaan haa bulu beekan nu haa bulu wallaalan nu haa beeku ankaraarraa gore karaatti nu haa deebi'u hidhamaan nu haa hiikamu dhibamaan nu haa fayyu nu jenne waaqni nu wajjin haa jedhu waaqni itti nu haa guutu bakka nu afaan keenya ga'e kana muluusaa jaalatee itti nu haa guutu gadaan roobaa nagaa bitti quufaa gabbina. Nale bisa no falcha nagaan olle nagaan no abulchu amaan gargar no abulchu tola wajjin no abulchu biitti kun nagaa ta'u nagaan dhugaa ta'u nu haarobu malkaa nu haa yaasu yaatu saa yaatu namaa nu haa lagu sanyii dafchee waliin nu haa ga'u nagaan nu haa sooru nu sooratu nurraa haa qabu Oromoo waraaf ayyaana nu naa jedhan egaa micaa'uun tun hin laffaate lafaatiin ishii an kana caalu ammallee rabbi ishee haa eda'u waaqni uumaa ishee haa eda'u waan duudhaa ishee haa eda'u waan Oromoo ishee haa eda'u diinqi ishii maatii haa ta'u alli ishii waatii haa ta'u ilma yaa argattu intala yaa argattu wal bira oolanii haa bulan abbaa kumaa haa taatu abbaa biyyaa haa taatu abbaa uumaa haa taatu sabbanni ishii haa guutu kan abbaa manaa kiisni isaa haa guutu ammallee aadaa jiru kana lafaa nuu kaafte ammallee aadaan ishii haa bareedu aadaan ishii haa guutu akka nu laallee quufne kana Oromiyaa guutuu naa quufu mootummaan ishee haa jaalatu
firaaju yaa bultu barataan ishii qubee yaa qajeeluuf wallaalan nu haa baratu kan barate nu haa beekadhaan nu haa bulchu duudhaadhaan nu haa bulchu egaa akka nu kenne waaqni haa jedhu iddii odaana bee caffeentumaa waaqni gadaa haa jedhu waaqni gadaa gammoojjii haa jedhu waaqni alangee shananii haa jedhu waaqni barcuma shananii haa jedhu ammallee lubti jiraadhu ammallee abbaa biyya kanaa ta'e ammallee abbaa uumaa ta'e ammallee haadha uumaa ta'e ammallee haadha duudhaa ta'e bira ta'e haadha siiqqee nu ta'e anamma nan beekaa annarra beeku itti haa guutu. Gizima tokko jenna heebbitaa waa kan lafaa ta'u heebbitaa waa kan lafaa ta'u birattuu fidanoo firaa kan lammii kan gosaa hambiyyaa ta'u. አሁን ደግሞ የአደፍ ኢንቦክሲንግ ባለቤት እንግዲህ ይሄን ሁሉ አመት ይሄ ነው ተብሎ የማይፈጀውን ጉልበት ገንዘብና ጊዜዋን የፈጀችበትን ትንሽ ባለቤቷን ወደዚህ ጋብዛታለሁ ማለት ነው። አደፍን በጭብጨባ ጋብዙልኝና ከዛ እንግዳ ትጋብዛለች ማለት ነው። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እንግዲህ ጥሪን አክብራችሁ በሰዓታችሁ ከሰዓታችሁ በፊት የተገኛችሁልኝ ውድ ቤተሰቦቼ እንኳን ደህና መጣችሁልኝ እላለሁ። እንግዲህ በኦንላይን ስሜ ያው አዴፍ ኢምፖክሲ አርት ነው የምባለው። ያው አዴፍ ኢምፖክሲ አርት ማለት የልጆቼ የመጀመሪያው ፊደል መሆኑና በመጀመሪያው ደግሞ በተጨማሪ የመጀመሪያው ፊደል የባለቤቴን ስም ወይም የመጀመሪያውን ፊደል ስለሚተካልኝ በጣም ነው የምወደው። ብዙ ሰዎች አደፍ ምናምን ይሉኛል እና ከሌሎች ነገሮች ጋር እያያያዙ በብዙ ሌሎች ተያያዥ ነገሮችን ይሰጡታል። ግን እኔ በጣም አዴፍ ኢምፖክሲ አርትን ስሜን እጅግ በጣም ነው የምወደው። ያው በዛሬው ደግሞ በደንብ እንድታጸድቁልኝ በጨብጨባ ደግሞ እለምናችኋለሁ ማለት ነው። ሌላው ዶክመንተሪ ተሰርቷል። በዶክመንተሪ ፊልሜ ብዙ ያሳለፍኩትን ነገር ታሪኬን በሙሉ ያው ተገልጿል፣ ታዩታላችሁ። ወደፊትም አሁንም ጨምሮ ማለት ነው። የሚቀጥለውን ፕሮግራም በየስቴፑ በየሰዓቱ እየተከታተላችሁልኝ ሀሳባችሁን እየሰጣችሁኝ ፍቅራችሁን እየሰጣችሁኝ ስለሆነ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው የዛሬው ፕሮግራም እንግዲህ መታሰቢያነቱ ሴቶችና አስተዳደር፣ ሴቶችና እናቶች፣ ሴቶችና ቤተሰብ መምራት የሚለውን አጣምሬ የዛሬን ቀኔን እንግዲህ ለእናቶችና ለሴቶች ሰጥቼዋለሁ ማለት ነው። ሌላው ያው እየቀጠልኩ ሲሄድ እንዳይሰለቻችሁ ነው። ፕሮግራሜ ዋናው ሀሳቤ ወደፊት አብረን እንደምንኖር ተስፋ አደርጋለሁኝ። ግን ዋናው ያዘጋጀውበት ምክንያት በቢሾፍቱ ከተማ ወይም ደግሞ ባለሁበት አካባቢ ምን እንደምሰራ ማን እንደሆንኩኝ እንዴት እንደምኖር ምናምን በብዙ በቅርብ ያሉ ጓደኞቼ እንኳን አያውቁኝም እና ዛሬ እንግዲህ በሰፊው የስራዎቼ የአዴፍ ኢምፖክሲ አርት ወይም ደግሞ የገነት ደበበ የስራዎቿ አምባሳደሮቼ ናችሁና እንኳን ደህና መጣችሁልኝ በድጋሚ እና ስራዎቼን ያው የምሰራበት አሁንም ያቀረብኩበት ወይም ደግሞ ለዚህ ፕሮግራም እንድዘጋጅ ያነሳሳኝ ጉዳይ ምንድነው? ዋናው የዛሬው ፕሮግራሜ መሪ የሚሆንልኝ እቅዴ ስራዎቼን የምሰራቸውን ስራዎች ከምሰራው ስራ ጋር አጣምሬ አዋድጄ አስታርቄ የሰዎችን ልብ መግዛት ብቻ ነው። ሌላ ዓላማ ምንም የለውም። በሚቀጥለው ደግሞ ወደፊት ኢሬቻ በዓላችን ይመጣል። የቢሾፍቱን አዳ በስነ ስርዓት በሚደንቅና በጣም ውብ በሆነ መልኩ የሀገሬን ገጽታ ለእናንተ አቀርብላችኋለሁ። ለሌሎችም እንደዛው ይጋበዙበታል ማለት ነው። ስለምታበረታቱኝ ከጎኔ ስለሆናችሁልኝ በሀሳብም በድካምም በብዙ ከጎኔ የሆናችሁልኝ እንግዲህ ዝርዝሩን በኋላ ፕሮግራም ስለተያዘለት በስምም የቴንኪው ሰዓትም ስለሚኖረን በዛ ይገለጻልና እጅግ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። ኑሩልኝ። አመሰግናለሁ በጣም አዶሌሳ ኩዳ ሰዴት በረኩመ ለማፍ ኩዳ ሰዴት ገለቶማ ሲኒን ጀቻ ጅራ እንደው መጨረሻ ላይ ጠቅለል ለማድረግ ያክል ነው የዛሬው መታሰቢያነቱ ለእናቶቻችን ነው ተባለው። በዚህ አጋጣሚ እስቲ አንድ ነገር ልበላችሁ ስለ እናቶች። ዓለም ላይ ከሚወለዱ 100,000 ልጆች መካከል 0.3 የሚሆኑ በወሊድ ምክንያት ይሞታሉ ይላል ጥናቱ። 0.4 ያ ማለት ደግሞ ወደ 400 ምናምን የሚሆኑ እናቶቻችን በወሊድ ምክንያት ይሞታሉ። ስለዚህ ክብር ለእናቶቻችን፣ ክብር ለእናቶቻችን። በጣም አሪፍ ነው ዶክመንተሪው እየተዘጋጀልን። በዶክመንተሪው መሃል ግን ቦሪንግ እንዳይሆናችሁ እንዳይሰለቻችሁ ትንሽዬ ግጥም እንሰማለን።
ግጥም እንሰማለን። ወለሎ ጥቆሽ ደገፈነው እንደከሰኑ ኑቆጳ ዝግጁ ናችሁ ወይ? በገጣሚና ደራሲ አንበሴ አብርሃም አንበሴ የሚቀርብልን ግጥም ይኖራል። ደራሲ አብርሃም አንበሴ ወደዚህ ጋብዛለሁ። ሁንዲከሰኑ አሲትኑ ሲማዳ ሲነጀና ይሰማል። እስቲ ሴቶች ብቻ አስቀድማችሁ ለራሳችሁ አጨብጭቡ። ቀጥሎ ግጥሙን ሲጨርስ ወንዶች ታጨበጭባላችሁ። እሺ። አንድ ሴት አውቃለሁ ሰርታ የምታሳይ ኖራ የምትታይ ያለመቻልን ግርዶሽ ገፋ የምትገልጥ የመቻልን ብሩህ ተስፋ ጨክና ለማለፍ ጉልበቷን የማትሳሳ ለፍቅሯ የማትዝል ሁሉን አልፋ ሁሉን ሆና አንድ እድል ስጡኝ ላሳያችሁ ሰርቼ የምትል በስራዋ የኩራች ማሸነፍ ድሏ የልብ ሰው ናት ለባሏ እናት ጓደኛ እናት ለልጆቿ አንድ ሴት አውቃለሁ የምትታትር ደንቃራዋን ሰብራ ለመውጣት የምትጥር ኑሮ ባይቀልላት ባይመቻት የማታለቅስ በሆነባት የማትሰበር ለጊዜ የገጠመኝ እጅ ሰታ የማትቀመጥ ፈርታ ከሰው ፊት የማትቀር ሴትነቷን የማታረክስ ጀግና የሚጀግን ፊት በነሷት ሁሉ ቆማ ድሏን የምትዘክር ዛሬዋን ለማየት ብዙ ረግጣ ብዙ በራን ኳክታ ብዙ ደጅ ጠንታ ለብቃቷ የኳተነች በትግስት የሰከነች አያልፉ የለ ያለች በነፍሷ ለህልሟ የመነነች አውቃለሁ አንድ ሴት አለች አትመኑ ሴት ጀግና ናት ከቆረጠች አውቃለሁ እናት መሆን ጣር ነው ሚስትነት ሌላ ታምራለሁ ብዙ የሚጠይቀው እረዳለሁ የሁሉ አልፎ በብዙ ታልፎ በድል ሜዳ መቆም ከጥበብ መጠበብ ከተፈጥሮ መታገል በሴት ብላት በሴት ጉልበት እልፍ ማድ መስጠት አውቃለሁ አንድ ሴት አለች እልፍኛን ዘግታ ያለቀሰች አደባባይ ወጣ የዘመረች ሳቋ የደበቀው ፈገግቷ የሸፈነው ልብሷ የጋረደው የተሽሞነመነች እናትነት ሴትነቷ የሸሸገው አለች የመጣችበት መንገድ ከውብ ጸዳል ፊቷ የተጋፈጠችው እልፍ ሚስጥር እልፍ ነገር እሷ ብቻ የምታውቀው ሴት ነሽ ቻይ ተባለች አይ ሴትነት ተፈጥሮ የፈረደባት ይመስል ማህበረሰብ በቃል ያቆሰላት እሷ ግን አው ሴት ናት እናት ናት እህት ናት ከቃል በላይ እጹብ ድንቅ ተፈጥሯ ፍቅር የሆነላት እማ እናቴ ቃል የታጣለት ውብ ስያሜ እናትነት ከአጥናፍ አጥናፍ ባንድ ቃል የሚነገርላት የሚዘመርላት የሚዘፈንላት አውቃለሁ አንድ ሴት አለች የቆዷን ጠባሳ የምጧን ጭንቅ በመውለድ የረሳች ሐዘን ከሚሉት በመምሰል የራቀች እያወቀች አላዋቂ መስላ የረቀቀች የኑሮ ጠበብት የድል ምዕራፍ ብስራት አውቃለሁ አንድ ሴት አለች ከዚህ ሁሉ ወንድ ጀርባ የገነነች እየደከመች አልደከመች ጡት አጥብታ ያሳደገች ውበቷን ጥላ ውበት የሆነች ራርታ የጸደቀች ችላ የቻለች አልፋ ያሳለፈች አውቃለሁ አንድ ሴት አለች ለሴትነት ክብር ተምሳሌት የሆነች ይችናት ሴት ይችናት እናት ይችናት እህት ክብሯን መልሱላት ደፍራችሁ አትግደሏት ረክሳችሁ አታርክሷት ገፍታችሁ አትጣሏት ከሴት አንዷ ከሁሉ ሴት የተለየች ብጽዕት ተብላ የተጠራች አንድ አለች ሴት ለጽድቅም ከጨከነች አምላኳንም ወልዳለች አመሰግናለሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ዋው በጣም ጥሩ ነው አሁን ደግሞ ስለ ኢንቦክሲው በደንብ ብዘን አድርገው ሊያሳየን የሚችል ትንሽዬ ዶኩመንተሪ አለን አንድ 29 ደቂቃ ብቻ ነው 30 ደቂቃ እንኳን አይሞላም እያሉኝ ነው ስለዚህ እሱን አይተን አንድ ደግሞ ስለ ፕሮግራሙ ሊሉን የሚችሉ ጥቂት እንግዳ ጋብዘን ወደ ሪቫን ፕሮግራም ከዛ የሰርቲፊኬት ፕሮግራም ከዛ ደግሞ የመዝጊያ ፕሮግራም አድርገን ጊዜች ጉልበታችሁን ገንዘባችሁን መስጠታችሁ ካልቀረ እዚሁ እናመሻታላችሁን የትም አትሄዷትም በጣም ነው የምናመሰግነው ወደ ዶኩመንተሪው እንሄዳለን ስለ ትዳሯ ሲነሳ ስለ ባሏ ሲነሳ ከአንደበቷ ከሚወጣው ቃል ይልቅ እንባዋ ይቀድማል ተብሏል እንግዲህ ስለሱ ብዙም እንደዚህ በቃላት መግለጽ አልፈልግም አልችልም
ሰዓትና በዚህ ጊዜ ያንቺን ፕሮግራም ባለመካፈሌ እጅግ በጣም ቅር ብሎኛል። እህታችን ኤደንን በኢፖክሲ ጥበቧ እንደዚህ አስዋ በስጦታ መልክ ይዛልን መታለች። እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ። እጅሽን ቁርጥማት አይንካው። ዛሬ ለቤተሰባችንና ለኛ በጣም የተለየ ቀን ነው። የዛሬ ቀን መታሰቢያነቱ ለእናቶች ወይም ደግሞ ለሴቶች መሆኑ ነው። የባሌ ቤተሰቦችን እጅግ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። የሰራሁትኝ ምክንያት ስላለኝ ነው። የጋብቻ እድሜያቸው ነው ይሄ 75ኛ ዓመት። የእናቴ ነገር ብዙ ነገር ነው አያልቅምና የእናቴ ውለታ ብዙ ነገር ነው። አባት እናቴ ወድቻል። ሰላም እንደምናላችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ ዛሬ የምንገኘው ከአዲስ አበባ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ቢሾፍቱ ከተማ ላይ ነው። የተገኘንበት ዋናው ምክንያት ደግሞ አንዲት እህታችን ቤት ውስጥ ሆና የሰራቻቸውን የእጇ ጥበብ ያረፈበትን ስራዎች ልንጎበኝ ነው፣ ልንከፍት ነው፣ ልናስመርቅ ነው። እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። በዚህ አዳራሽ ውስጥ እየተገኛችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳንም ለዚህ ፕሮግራም ታደማችሁ እያልን ሙሉ ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እህታችን እንግዲህ የራሷን የህይወት ታሪክ ከየት ተነስታ የት ደረሰች የሚለውንም በአንደበቷ ትነግረናለች። በትዳር ምን ያህል ጊዜ ቆየች? ምን ያህል ልጆች አፈራች? ወደ ስራውስ እንዴት ገባች? ከዛ በፊት ምን ትሰራ ነበረ? እንዲሁም ደግሞ ዛሬ ይህን ስራዎቿን ለማስመረቅ ምን ያህል ጉዞ ተጓዘች የሚለውን ከአንደበቷ እንሰማለን፣ ስራዎቿን እንመለከታለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ገነት ደበበ እባላለሁ። የትውልድ ስፍራዬ በወሊሶ ከተማ ነው። ትምህርቴን ጨርሼ ለትዳር ስበቃ ወደ ደብረ ዘይት ከተማ መጥቻለሁኝና አሁን በቢሾፍቱ ከተማ ነው የምኖረው። ቢሾፍቱ ከተማ ላይ እንግዲህ በብዙ ኑሬን የኖርኩበት ልክ ከወሊሶ በላይ ትዝታዎች፣ በብዙ ትዝታዎች ያለብኝ ኑሬን በደንብ ያጣጣምኩበት ማንነቴን ያገኘሁበት እጅግ በጣም የምወዳት ከተማ መሆኗን ሳልነግራችሁ አላልፍም። ወደ ቢሾፍቱ እንደመጣው ያው በፀጉር ስራ ነበረ ስኖር የነበረው። ፀጉር ስራ ለ15 ዓመት ተከታታይ ለ15 ዓመት በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ሰዎችን በማስደሰት የከስተመሮቼን ሀሳብ በመረዳት እነሱን በማስደሰት በብዙ በሰዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፍኩበት ሙዶ ሙያዬ ነበር። ያው በሶሻል ሚዲያውም አሁን ባለውበት ወቅት የትክክለኛ ገነት ደበበ የሚለውን ስሜን ያስረሳኝ የአዴፍ ኢምፖክሲ አርት ስሜ እጅግ በጣም ነው የምወደው። እኔ ግን አዴፍ ኢምፖክሲ አርት ብዬ ስለ ስሜ ሳወራ የልጆቼ የአራቱም የሴት ልጆቼ የመጀመሪያው ስፔሊንግ ነው። አዴፍ ስራዋን ይዛ ስታቀርብ ከጀርባው እጅግ በጣም ብዙ መሰናክል ያለው ችግሮች ያሉበት ድካም ያለበት በብዙ ማለት ነው። እንግዲህ ቤተሰብ ከመመራት ጎን ለጎን ልጆችን ከማሳደግ ጎን ለጎን እንዳልኳችሁ የሴት ልጆች እናት ከመሆኔ ጎን ለጎን ስራው በራሱ ኤምዲኤፍ ይፈልጋል፣ ኢምፖክስ ይፈልጋል። ኤምዲኤፉ የሚመጣበት መንገድ እጅግ በጣም ከሚከብዱኝና ከሚያስጨንቁኝ መንገዶች አንዱ እሱ ነው። ኤምዲኤፉ ከመጣ በኋላ ያው በቅርጽ በመፈልገው ቅርጽ መቁረጡ ከቆረጥኩት በኋላ ደግሞ ማሸቱ ያው በትክክለኛው መንገድ እንዲመጣ ቅርጹን እንዲይዝ ማለት ነው። የምፈልገውን ዲዛይን ማመጣው ራሴ ነኝ። ያው እንዳልኳችሁ ቤተሰቦቼ ልጆቼ እየረዱኝ ቢሆንም ግን ያው ዋናውን ስራ እኔ ስለምወጣ በዛ አንግል ነው። ይቆረጣል። ከተቆረጠ በኋላ ደግሞ ትክክለኛው ቦታ ላይ ማረፍ አለበት፣ ቅርጹን ጠብቆ እንዲቀመጥ ማለት ነው። ቅርጹ ይዞ ከጠበቀ በኋላ የሚፈልገውን አርት ላው ላይ ለማሳረፍ ፕሪንቱን በትክክለኛው መንገድ ማሳረፍ አለብን። ከዛ በኋላ ግብአቶች አሉ። የሚያስፈልጋቸው ግብአቶች እጅግ በጣም ከባድና አስቸጋሪ የሚሆንብኝ አንዱ ደግሞ ምንድነው የመስታወት በመስታወት ነው በብዛት የምሰራው። ከብርጭቆ ስብርባሪ ከመስታወት ስብርባሪ ነው በብዛት የምሰራውና ብርጭቆቹን የምቀጠቅጥበት መንገድ የማደቅበት መንገድ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ስቴፑን መለየት እጅግ በጣም ይደቀቃል። መካከለኛ አለ፣ ትልቅ አለ። ስቴፑን እየጠበቀ በሚያስፈልገው መንፋት አለብኝ። ቦንፊት እጄ ላይ ይገባል፣ ጥፍሬ ውስጥ ይገባል ምናምን። እሱ በጣም ከባዱ ፓርት ነው። ከግብአቶቼ ከበድ የሚለኝ ፓርት እሱ ነው። ግን ሌሎችም ግብአቶች አሉኝ። እኔ አሸዋ በጣም ነው የምሰራው። በጠጠር ውጪ ላይ ከተለቃቀሙ ጠጠሮች ከተቆራረጡ ደግሞ ጨርቆችን አንተን ብዬ የምሰራቸው ከጥጥ ሰራለሁኝና
ከእንጨት እሰራለሁ። እንጨት ማለት ምንድነው? ከተሰባበሩ እንጨቶች እሰራለሁ። ስቴኪኒ ከሚመስሉ ደግሞ ገበያ ላይ ያሉ ከነሱ እሰራለሁ። በፈርጥ እሰራለሁ። በጨሌዎች እሰራለሁ። መሰራበት አንገል በጣም ብዙ ነው። ግን ጎን ለጎን ደግሞ ያው የጆንያ ስራዎችን እሰራለሁ። የአልጋ መውረጃ ካልጋ ስንወርድ የምናገኘው ምንጣፍ ከስር የሚነጠፉ ምንጣፎችን እሰራለሁ። የጠረጴዛ ላይ ሳህን ማቅረቢያ በጆንያ የሚሰሩ ቅርጹን የጠበቀ ቆንጆ አድርጌ የጆንያ ስራዎችን እሰራለሁ። በእነሱ ውስጥ ያለው የሚሄድባቸው መንገዶች በሙሉ ያው እጄን ልክ በቃ ጆንያውን በመሰራበት ሰዓት እጄን በጣም ነው በቃ የሚያደክመኝ ኃይል ጉልበት ይፈልጋልና አይዲያዎቼ በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ በዛው መጠን ቻሌንጁ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ሌላው ልዩ የሚያደርገው ነገር ምንድነው? እኔ እርካታ ፈልጋለሁ፣ የሆነበት ላይ መድረስ ፈልጋለሁ። ለዛ ለምደርሰው ነገር ግን የሚገጥሙኝ መሰናክሎች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው። ስራዎቼን ውጤታማ የሚያደርጋቸው አንድም እኔ የራሴ ሐሳብ ቢሆንም ማቴሪያል ግዴታ ነው። ማቴሪያል በሙሉ ቢሾፍቱ ላይ አላገኝም። ከፒያሳ ማመጣው እቃ አለ። ፒያሳ ላይ በቃ ያለ ፒያሳ ማላገኝበት ቦታ ፒያሳ ላይ ማመጣው እቃ አለ። መርካቶን ዙሬ ማመጣው እቃ አለ። መገናኛ ላይ ሄጄ ከመገናኛ ማመጣው እቃ አለና ከደብረ ዘይት በዚህ መልኩ ነው እየተመላለስኩኝ አመጣለሁ። ልክ ከመጣ በኋላ ደግሞ ግድ መሰራት አለበት። ቦታው እጅግ በጣም ሰፊ ቦታ ይፈልጋል። መቼም መጨረሻ ላይ ስለሚፈሰው ኬሚካል ስለ ኢምፖክሲ ባወራላችሁ ማንም ሰው ይሄንን ማውራውን ስም ወይም ደግሞ ብራንድ ሰርች ቢያደርግ በትክክል መልሱን ያገኛል። ምክንያቱም ኢምፖክሲ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉ ምን እንደሚያስፈልገው ራሱ ፕላትፎርሙ ይነግራችኋልና በጣም ሰፊ ቦታ ይፈልጋል። በጣም ኦፕን ኤሪያ ይፈልጋል። አየር የሚገባበት ይፈልጋል። ብርሃን ይፈልጋል። ኢምፖክሲ በባህሪው ከፈሰሰ በኋላ ራሱ ማለት ነው እኔ በጣም ማስክ ማድረግ አለብኝ። ያ ማስክ ምን አይነት ማስክ ነው? ከግንባሬ አንስቶ አፌን ሙሉ የሚሸፍን፣ አይኔን ሙሉ የሚሸፍን፣ አፍንጫዬን ሙሉ የሚሸፍን ማስክ መሆን አለበት። እሱ ደግሞ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ በብዛት የለም። በቅርቡ ግን አሁን እየገባ ነው ያለው። ዋጋው ትንሽ ወደድ ቢልም ተጠቅሜው ግን አላቅም። እኔ ኖርማል ሰርጀሪ ማስክ እና ሰርጀሪ ግላፍ ነው ማደርገው። ግን የራሱ የሆነ ማቴሪያሎች አሉት ለራሱ የሚመጥን። ሌላው ምንድነው? ከፒያሳ ከመገናኛ ከመርካቶ ካመጣው በኋላ ልክ ቢሾፍቱ ላይ ከደረስኩኝ በኋላ ከቢሾፍቱ ደግሞ ወደ ቤቴ ያው በትራንስፖርት በግል ትራንስፖርት በባጃጅ እመጣለሁ። ቤቴ ገባለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ገባለሁ። ማለት ሚዲፎችን በመቆራረጥ የሚያስፈልጉትን ፕሪንቶች በመለጠፍ ከለጠፍኩ በኋላ በብዛት አይዲያ የሚመጣልኝ የምሰራው አይዲያ የሚመጣልኝ ተኝቼ ነው። ልክ ተኝቼ ብድግ ያሰብኩት ነገር ካለ ብድግ ብዬ ቶሎ መስራት አለብኝ። ስለዚህ የኔ ቀንም ሌሊትም በቃ አንድ ነው ማለት ነው። ለኔ በብዛት ማሳልፈው መንገዴ ያ ነው። ቶሎ ብዬ ያሰብኩትን ነገር ለማድረግ መነሳት አለብኝ። ተነስቼ ያን ሆኖ ያሰብኩት ቦታ ላይ ያሰብኩትን ግራፍ ማስቀመጥ አለብኝ። ከዛ በኋላ ነው በደንብ የሚመጣልኝ። ካልሆነ ያን ፓርት ካለፍኩት ማለት ነው ከረሳሁት ሌላ ደግሞ አይዲያ ይሆንብኝና ወይ ምናልባት ልክ እንደበፊቱ ስሜት ላያረካ ስለሚችል ኢሚዲየትሊ ያንን ነው ማደርገው። ሌሊትም ቀንም ለኔ አንድ ናቸው። በብዛት ሌሊት አልተኛም። በዚህ ደግሞ በደንብ በጉልበትና መንገድ ያሉ ሰዎች ያውቁኛልና ሌላው መሰራበት ቦታ እጅግ በጣም ከባዱ ፓርት እሱ ነው። አሁን ከባዱ ፓርት ማለት ነው ሳሎኔ ላይ ሰራለው፣ የልጆች መኝታ ክፍል ላይ ሰራለው። በቃ ካለኝ ክፍሎች አንድ መኝታ ክፍል ብቻ ነው ከልጆቼ ጋራ ተያይዘን የምንተኛበትና ያው እንዳልኳችሁ ስራው በጣም ብዙ ከመሆኑ የተነሳ ያው ስፍራ ቦታ ይፈልጋል። አብሬ ነው መተኛው፣ ያፍነኛል። ሽታው በጣም ጠረኑ ያፍናልና ምን ያህል እንግዲህ ከባድ ጊዜ እያሳለፍኩኝ እንደሆነ ያው ለማሳወቅ ያህል ነው። እንግዲህ በየትዳር ሁኔታዬ ባለቤቴ የሻሸመኔ ልጅ ነው። ወደ ወዲሶ ከተማ ለትምህርት መጥቶ እኔም በሃይስኩል ደረጃ እዛ ነው የተገናኘ ነው። አሁን በትዳር ዓለም ውስጥ ከ20 ዓመት በላይ አስቆጥረናል። እንግዲህ እስከዛሬ ድረስ በፍቅር በመተባበር አብረን ነው እየኖርን ያለነው። እጅግ በጣም የምወደውና ማከብረው ባለቤቴ ነው።
አየለ ድንበሩ ይባላል። በጋብቻም ዓለም ውስጥ ስንኖር እንግዲህ 4 ልጆች ስንወልድ 4ቱንም ልጆች ያረሰኝ ባለቤቴ ነው። በብዙ ችግር ውስጥ አብረን አልፈናል። ከመናገር በላይ በመኖር ደረጃ በብዙ መከራዎችን አብረን አሳልፈናል። እንግዲህ ያው እሱ በሾፍርና መካኒክም ነው። በጣም ጥሩ መልካም ሰው፣ ታዛዥ፣ ለኔ እናትም አባትም ወንድምም እንደ ታናሽም እንደ ታላቅም ሆኖ አብሮኝ የሚኖር ባለቤቴ ነውና እጅግ በጣም ነው የማከብረው፣ እጅግ በጣም ነው የምወደው። አሁን በመኖርበት ስራ ላይ እንግዲህ እኔ ፊት ለፊት ወጥቼ እንደዚህ ልናገር እንጂ ከጀርባ ሆኖ የሚረዳኝ እቃዎችን በማቅረብ ስራውን እያጎደለ በእኔ ተነሳ እንኳን በብዙ እየተጎዳ እኔን ለማስደሰት የሚያረጋቸው የሚሄድባቸው መንገዶች በአጠቃላይ እጅግ በጣም እንዳከብረው ነው የሚያደርገኝ። ለባለቤቴ እንግዲህ ስለሱ ብዙም እንደዚህ በቃላት መግለጽ አልፈልግም አልችልም። ምንድነው ያን ያሰኘኝ ምክንያት እንዳልኳችሁ እጅግ በጣም ነው የልጅነት ባሌ ነው። ከሱ ውጪ እኔ ማንንም አላውቅም። በጉርብትናም በጓደኝነትም በቤተሰብም ዙሪያ ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገር ስለሆነ ብዙ ነገር ነው የምመኝለት፣ ግን የረፍት ጊዜው እንዲመጣለት እመኝለታለሁ። ብዙ ችግሮችን ከማሳለፉ የተነሳ በጣም ተጎድቶብኛል እና የረፍት ዘመኑ እንዲመጣ ፈልጋለሁ። ባለቤት ፍቅሬን ብቻ ለምገልጽለት ማንነቴን፣ ልጆቼን፣ ቤቴን፣ ህይወቴን በሙሉ የሰጠሁት ሁሉ ነገሬን የሰጠሁት እጅግ በጣም አሁንም ደጋግሜ የማከብረው የምወደው ልዩ ስጦታዬ ስለሆነ ያው ከፍቅር በላይ ራሴን በደንብ ነው የሰጠሁትኝ ለማለት እወዳለሁ። ልጆቼ እጅግ በጣም የምወዳችሁ፣ በጣም የምወዳቸው፣ ስለእናንተ መከፍለው ዋጋ ምንም የማይጸጽተኝ የማይቆጨኝ፣ እየወደድኩ የማደርገው ነገር በሙሉ በሴት ልጆቼ ላይ የምሰራው ነገር ነው። የነገ ማንነታችሁ ላይ በደንብ መስራት የምፈልግ፣ ምኞቴ እንዲሳካልኝ የምታግዙኝ ልጆቼ ከህፃናት ከኢምራኬት ጀምሮ እስከ ዳንያት ድረስ ያላችሁ ልጆቼ እጅግ በጣም ነው የምወዳችሁ። ቃላቶች የሉኝም መቼም። እናትነት ሲባል ራሱ ስለ ፍቅር ልጆቼን እወዳለሁ የሚለው ቃል መግለጽ አይችልም። እናት ሲባል ሁሉም ትርጉሙን ያውቃል። ህይወቴ ውስብስብ ነገሮች ላይ ነው ያለፍኩት። ህይወቴ በጣም ስቴፑን ጠብቆ መናገር በማይቻልበት ደረጃ ህይወቴ በጣም ውስብስብ ነገር ውስጥ አልፌያለሁ። ችግሮችን ከማሳለፍ የተነሳ ለራሴ መቆም እፈልጋለሁ። ማንነቴ ላይ በደንብ መስራት እፈልጋለሁ። ሁሉ ነገር በምድር ላይ ተሟልቶ አይኖርም። ያው የሚቸግሩ ነገሮች ይኖራሉ። አንዳንዴ መቋቋም የሚያቀት የውስጥ ጎዶሎ ይኖራልና በዛ በውስጥ ጎዶሎ ግን እንዴት ማምለጥ እንዳለብኝ ሁልጊዜ መንገዶችን በማሰላበት መንገድ የማዝንባቸው ብዙ መሰናክሎች ነበሩና አሁን ባለሁበት ደረጃ በብዙ ስለሆነ ማለት ነው ባልገልጸው ደስ ይለኛል። ግን እግዚአብሔር ይመስገን በዛሬ ላይ ደርሼ ግን የትናንትናው ህይወቴ ትውስታ መሆኑ በጣም ያስደስተኛል፣ የሚያኮራኛል። በጣም የተደሰትኩበት ቀን እማረሳው ቀን ልጄ ለፈተና ወደ ዩኒቨርሲቲ ልትፈተን ሄደችበት ቀን እና የተመለሰችበት ቀን ስትመለስ የተሰማኝን ስሜት ባቀፍኳት ሰዓት ውስጥ የተሰማውን ስሜት በጣም የተደሰትኩበት ቀን ያ ነው። ሰላም ሰላም፣ እንደምን ዋልሽ ውዷ እህቴ ጓደኛዬ ሁሉ ነገሬ አሊፍዬ። በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ ያንቺን ፕሮግራም ባለመካፈሌ እጅግ በጣም ቅር ብሎኛል። ግን እንደዛም ሆኖ ይችን ቪዲዮ ልኬልሻለሁ። እህትሽ ኤደን ከፈረንሳይ የምትሰራቸውን ስራዎች ኤክስፖዝ ያደረግሻቸውን ጉዳዮችሽን እጅግ በጣም የተሳካና የተሻለ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የፈለግሻቸው የመረጥሻቸው እንግዶችሽ የጠራሻቸው የጋበዝሻቸው ያንቺ ፕሮግራም የሚያዩ በሰላም መጥተው በሰላም እንደሚመለሱ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል እህቴ። ለዚህ ደረጃ ለዚህ ሰዓት ለዚህ ጊዜ ስለበቃሽ እጅግ በጣም ነው ደስ ይለኝ። አዲፍዬ በጣም ነው የምወድሽ። ከዚህ በኋላ በቀጣይ በምርጥ ነገሮች
በተሻለ ነገር እንደማይሽ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ እና እህትሽ ኤደን ከፈረንሳይ። ሰላም፣ ይህ ኢትዮጵያዊነት የበጎ አድራጎት ማህበር ነው። ለብዙዎችም በመታበስ ምክንያት የሆነውን ይህን ታላቅ የበጎ አድራጎት ማህበር ከቢሾፍቱ ድረስ በአካል ከነባለቤቷ ተገኝታ ማህበሩን እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ እናቶችን ቤታቸው ድረስ ሄዳ በመጎብኘት ማህበሩን በተለያዩ ሙያዎች በማገልገል በተጨማሪም ደግሞ ካላት የኢፖክሲ ሙያ የማህበራችን የጀርባ አጥንት ማህበሩ እዚህ ለመድረሱ ታላቅ ምክንያት የሆነችውን እህታችን ኤደንን በኢፖክሲ ጥበቧ እንደዚህ አስዋ በስጦታ መልክ ይዛልን መታለች። እህታችንን ባለቤቷንም ጭምር ከልብ እናመሰግናለን። በማህበራችን እንዲሁም በእናቶች ስም ልባዊ ምስጋናችን የነሱ ጸሎት በያለሽበት እንዲደርስ ምኞታችን ነው። ሃይ አዶፍ፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ። እጅሽን ቁርጥማት አይንካው። ከዚህ በለጠ ሰርተሽ ምን እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ እና እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሁን። እንወድሻለን። ማይኮ ነኝ ከኦስሎ ኖርዌይ። አመሰግናለሁ። ክቡራን እንግዶች፣ ወዳጆችና ውድ ደንበኞቻችን እንኳን ወደ አዴፍ ኢፖክሲ አርት የመክፈቻ ፕሮግራም በደህና መጡ። ዛሬ ለቤተሰባችንና ለኛ በጣም የተለየ ቀን ነው። የስኬት በአንድ ቀን የመጣ አይደለም። በብዙ ጥረት፣ ትዕግስት፣ ጸሎትና ተስፋ የተገነባ ነው። ባለቤቴ ለዚህ ህልም ብዙ ደክማለች። ላለፉት ረጅም የትዳር ዘመን የተለያየ ሙያ የቤተሰቧን ህይወት ለመቀየር ዕለት ዕለት ያለ መሰልቸት በተለያዩ ችግሮች ውስጥ በማለፍ ለዚህ ጊዜ ስለበቃች ክብር ይገባሻል እላታለሁ። አዴፍ ኢፖክሲ አርት የደንበኞቹ ጥራት፣ ታማኝነት እና ፈጠራን በማስቀደም የሚያገለግል ድርጅት እንዲሆን እንሰራለን። በድጋሚ በዚህ ፕሮግራም ላይ ለተገኛችሁ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ እንዲሁም በሀገር ውስጥ ከሀገር ውጭም ያላችሁ ክቡራን ወገኖቻችን በእናንተ ከፍተኛ ድጋፍ ለዚህ በመብቃታችን በእግዚአብሔር ስም ክብረት ይስጥልናል። መልካም የመክፈቻ ፕሮግራም እንዲሆን ከልብ ዘኛለው እግዚአብሔር ይስጥልን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ ዳባ አስፋው ነኝ። የአፋውንዴሽን የተሰማ ከን ዋና ስራ አስኪያጅ። እንግዲህ ለዛሬው ቀን ላደረሰሽ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ላንቺ ትልቅ ቀን ነው። እውቀትሽን ሙያሽን ላደረግሽበት ቀን ይሁንት እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ቀን አበቃሽ እላለሁኝ። እኛን የአፋውንዴሽን የተሰማ ከን በዚች በተዋወቅንባት በአጭር ጊዜ ላይ ምን ያህል ሰውነት ሰዋዊነትን ስላሳይሽን እናመሰግንሻለን። የተባረከና የተቀደሰ ጊዜ እንዲሆንልሽም መልካም ጊዜም እንዲሆንልሽም እመኛለሁኝ። መልካም ምርቃት፣ መልካም የፍቅር ጊዜ ይሆንልሽ። ስለኛም ስላደረሽ በዚች በአጭር ጊዜ ውስጥ ስለኛም ትልቅ ስራ እውቀትን ስላበረከትሽ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜና መልካም የፍቅር ሰዓት ያርግልን። በልጆቻችን ስም አመሰግንሻለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የእናቴ ነገር ብዙ ነገር ነው፣ አያልቅም ነው። የእናቴ ውለታ ብዙ ነገር ነው። እናቴ ብዙ ውለታ ከፍላልኝ ነው ይህንን ሁሉ ነገር ያደረገችኝ ያስተማረችኝም እና እናቴን በጣም አመሰግናታለሁ። ስራዋ ደግሞ የሚያምሩ ነውና እናቴን ያበረታታችሁ እንድገዛት እና አባቴ ደግሞ በጣም ጥሩ ሰው ነው እና በጣም ወደዋለሁ። አባቴ አመሰግናለሁ በጣም አባት እናቴ ወድቻለሁ። እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጀመሪያው የምጠቀመው የነበረው ፕላትፎርም ቲክቶክ ነው። ቲክቶክ እኔ ለኔ እንጀራዬ ነው። በጣም ነው የምወደው። በጣም በቃ እንደምንም ከምንም ነገር ጋር የሚገናኝልኝ ነገር አይደለም። ምክንያቱም ትክክለኛ አዴፍ ኢፖክሲን ያገኘውበት ፕላትፎርም ስለሆነ እጅግ በጣም ነው የምወደው እሱን ፕላትፎርም። ሰዎች እንደውም እንደ ቀልድ ባይመለከቱት በትክክለኛው መስመር ልክ እንደኔ ቢጠቀሙበትና ራሳቸውን ቢያገኙበት ውጤታቸውን ቢያዩበት ብዬ እመክራለሁ። በተረፈ በቲክቶክ ያገኘሁት ቤተሰብ እንግዲህ ይሄው ዛሬ ላለሁበት ደረጃ አብቅተውኛል።
በጣም የምወደው ቤተሰብ ያፈራሁበት ከእናት ከአባቴ ልጆች የማለያቸው እንዲያውም ጎን ለጎን አስበልጪ እነሱን የምመለከትበት አይን የተሰጠኝ አይኔ ማለት ነው እና የቲክቶክ ፕላትፎርም ያንን ለማለት ነው። የማመሰግናቸው በቁጥር መግለጽ በጣም ይከብደኛል። በጣም ብዙ ሰዎች አሉ የማመሰግናቸው፣ ግን ገዛው ውስጥ በጥቂቱ በፈረንሳይ ሀገር የምትኖር አንድ በጣም የምወዳት እህት አለችኝ፣ ኤደን ትባላለች። እጅግ በጣም ነው የምወዳት፣ እጅግ በጣም ነው የማከብራት። በብዙ ደግሞ ቤቲ ነች፣ ኑሪ ነች። ኤዱ ማለት ብዙ ቀዳዳዬ ነች፣ ቀዳዳ መድፈኛዬ ደግሞ ቢስማሪ ነች። ኤድዬ እጅግ በጣም ነው የምወድሽ። ሌላው እንዲሁ እስከዛሬ ድረስ እንግዲህ ላለውበት ደረጃ ጥሩ ዘመድ ያፈራልኝ አንዷ ደግሞ እጅግ በጣም የምወዳት እህቴ ጋዜጠኛ መና በጣም ነው ከቃላት በላይ መግለጽ አንዳንድ ጊዜ የሚከብድ መገመት ማሰብ የሚከብድ ደረጃ ላይ ውስጥ የሚሰማኝ ስሜት በቃላት ማስቀመጥ አልችልምና ሰዎችን ስወድ የእውነት ከመውደድ የተነሳ ስለመና መናገር ይከብደኛል። ምክንያቱም ሰው ፍቅር ስራብ ፍቅርን ያገኘውባቸው ምክንያቱም እኔ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ሰዎች ሲያባብሉኝ በጣም የምመለስ ሰው ነኝ። ቢደክመኝም ቢሰለቸኝም እምበላውን እንኳን ባጣ መራመድ ቢያቅተኝ መሄድ ቢያቅተኝ መሮጥ ቢያቅተኝ በስራዬ መናና ኤደን ስላሉኝ እንግዲህ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። እበረታለሁ። ያው ሳቄን ጥርሴን ታዩታላችሁ ማለት ነውና መናዬ እጅግ በጣም ነው የምወድሽ። እግዚአብሔር ብድራቱን ያስቀምጥልሽ። የእውነት የልጆችሽ እናት ያድርግሽ። እንግዲህ ሆዴ አንደበቴ ብቻም አይደለም እኔ አንጀቴ ነው አንቺ የሚመርቅሽ። አንጀት ሲባል እንግዲህ በኢትዮጵያውያን ቋንቋ ምን እንደሆነ ማንም ይረዳዋልና ከዛ አንፃር ለማለት ነው። ሌላው በካናዳ አገር የምትኖር ደግሞ አለምዋ በጣም ነው የምወድሽ፣ እጅግ በጣም ነው የማከብርሽ። ዛክዬን እጅግ በጣም ነው ማከብረው። ሌላው ምንድነው በጂኦኤቲዝም ላይ እየሰራች ያለችው እህታችን ህሉ፣ እሷንም እንግዲህ እንደዚህ እንድራመድ በሐሳብ እየደገፈችኝ በሰዎች ዘንድ እንድታወቅ ያደረገችኝ እህቴ ነችና ህሉዬ ኑሪልኝ የኔ እናት በጣም ነው የምወድሽ። በቲክታክ ቤተሰቤ ልብሴን የኢምፖክሲ የሎጎችን በመልበስ እውቅና ጫና እንዲፈጠርልኝ የረዳችሁኝ በጣም የምወዳችሁ ቤተሰቦቼ፣ በብዙ የምንከባበር ተዋደን ለብዙ ዝምድና ለብዙ አብሮ ለመቆየት አብረን ልንሆን ራሳችንን ያዘጋጀን ቤተሰቦቼ፣ የማርቲ ቤተሰቦች መናዬ፣ ጄሪዬ፣ ማይኮ በውጪ ነው የሚኖረው ግን ልክ አጠገቤ እንዳለ ሰው ሆኖ የሚሰማኝ ወንድሜ ነው። ታይምሻ በጣም ነው የምወድህ፣ እጅግ በጣም ነው ማከብርህ። ያው በውጭም ብትሆን አንተም ያው አጠገቤ ሆነህ እንደምትረዳኝ እያሰብኩ ነው ካንተ ጋር የምኖረው። ሌላው ሽሜ ኮሚኒኬሽን እጅግ በጣም ነው የምወድህ። ሲሲዬ የኔ እናት እጅግ በጣም ነው አንቺንም የማከብርሽ የምወድሽ። በጣም ብዙ ከመሆናችሁ የተነሳ እንግዲህ ያው ስማችሁን ሳልጠቅስ እንዳላልፍ በጣም ፍርሃት እያዘኝ ነውና መናዬ እንዲሁ ዶሮዬ የኔ እናት ያው ከዛ ከቤተሰቡ አባል ሁላችሁም ስለሆናችሁ ማለት ነውና ሁሴንሻ በጣም ነው የምወድህ። ሌላው ማን ነው በቲክታክ ያገኘሁት በጣም ምርጡ ዘመዴ ጋዜጠኛው እንዲሁም ደራሲው አብርሃም እጅግ በጣም ቤትህን ከፍተህ ለብዙ ዛሬ ለቆምኩበት ደረጃ እንዲሁ ያበቃኸኝ ወንድሜ፣ የረዳኸኝ ወንድሜ እጅግ በጣም ነው የማመሰግንህ። በተለይ ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ዛሬ ለዚህ ያበቃችሁኝ ቤተሰቦቼ በጣም ነው የምወዳችሁ። የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በብዙ ረድተውኛል። በብዙ እንግዲህ የመሸጫ ማዕከል ሱቅ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ ፕሮግራሜን ወደፊት የምሰራውን ፕሮግራሜን ጋላሪ መክፈቻ
የማደርግበትን አዳራሽ በመተባበር በብዙ የረዱኝ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። ሌላው ከቤተሰቤ አባል ከእናት ከአባቴ ከእህቶቼ መግለጽ የምፈልጋቸው ቤተሰቦች አሉኝ። እንግዲህ ከዛ ውስጥ አንዷ የኔነሽ ትባላለች። የኔዬ በጣም ነው የምወድሽ፣ እጅግ በጣም ነው ማከብርሽ። ያው እንዳልኩሽ እንግዲህ አንቺ በብዙ ታውቂያለሽና እንደ እናት እንደ እህት እንደ ኪሴ የማስብሽ ሰው ነሽና እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። አካሌ እህቴ በጣም ነው የምወድሽ፣ እጅግ በጣም ነው ማከብርሽ። ዓለም እህቴ፣ ታላቅ እህቴ፣ የምወድሽ እህቴ፣ የእናቴ መሳይ እጅግ በጣም ነው የምወድሽ። ዳዊትዬ ወንድሜ እጅግ በጣም ነው የምወድስ። ከልጆች እስከ ቤተሰቦች የኔየም ብትሆኚ እስከ ቤተሰቦችሽ መላ የጠቀስኳችሁ ሰዎች እስከ ቤተሰቦቻችሁ እስከ ልጆቻችሁ እስከ ባሎቻችሁ እኔን ለመርዳት የምታረጉት የምትሄዱበትን ጥረት እንግዲህ ውጤቴን ለማሳየት የእናንተን ስራ ለማሳየት ያው እንግዲህ ደፋ ቀና እንደምን እናንተም ታውቃላችሁ። ሌላው ለየት ባለ መልኩ መናገር የምፈልገው ሰው አለ። የባሌ ቤተሰቦችን እጅግ በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው ማከብራቸው። በጣም ከምናገረው በላይ ሀይሚዬ የባለቤቴ እህት የኔ ውድ በጣም ነው ማከብርሽ። እንግዲህ ነገሮች ሁሉ ተስተካክለው መንገዳቸውን ይዘው ምንካካስበት ምንኖርበት ዘመን ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የባለቤቴ እናትም እንደዛው። ግን ሌላው ጨበጥ ባለ መልኩ ከእግዚአብሔር ያገኘኋት ልጄ በብዙ እግሬ ነች። ሜላት ፍቅሩ ማለት እግሬ ነች፣ እጄ ነች፣ ሆዴ ነች። ሲርበኝም ምንም ሲጠማኝም ብቆጣትም በገርፋትም ማንም የራስ ልጅ እንኳን ይሰለቻል ልጄ ማለት በፍቅር የምትይዘኝ መንገድ እንደዚህ ሐሳቤን የምትረጅበትን መንገድ እውነት ሳላደንቅልሽ አላልፍም። ሐሳብሽንም ጥግ ሳላደርሰው ደግሞ ምንም ሳልዘናጋ ስላንቺ በደንብ ነው የምኖርልሽ ልጄ ሜላት ፍቅሩ። በጣም ነው ማመሰግነው። ውለታሽን አረሳሙ። እንዳጠቃላይ ባለውለታ ቤተሰቦች እጅግ በጣም ብዙ ናችሁ። ግን ትንሽ እኔ የምሄድበት መንገድ ትንሽ ከበድ ይላል፣ ስሜቴ ከበድ ይላል። በምሰራበት ወቅት እንኳን ሰዎች አይደለም ልብስ እንኳን ተች እንዲያደርገኝ እንኳን አልፈልግም። በጣም ብቸኝነትን ፈልጋለሁ። ስራዎችን ስሰራ በጣም አቴንሽንን እሰጣለሁ። ሰዎችን ረብሻለሁ። እንዲጠጋጉብኝ፣ እንዲደርሱብኝ፣ እንዲነኩኝ ምናምን አልፈልግም። ያንን ሁሉ አልፋችሁ በተለይ አካሌ እየደወልኩ ሳለቅስ ስከፋኝ ሰዎች ሲያስከፉኝ ቤተሰብ በምንም በተከፋውበት ሁሉ መፍትሄ ስለምትሆኚኝ በቃ ስለ ቤተሰቦች የተናገረ የማልጨርሰው ብዙ ነገር አለና እናንተ ታውቃላችሁ። በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው የምወዳችሁ። ምናልባት ደግሞ በመርሳት ያልገለጽኳችሁ ቤተሰቦቼ ካላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር እንዳደረጋችሁልኝ እንደዋላችሁልኝ ውለታ ብድራቱን ይክፈላችሁ። እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። የዛሬው ፕሮግራሜ በጣም ብዙ ለየት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉት። ምክንያቱም አንደኛ እንደመጀመሪያ በጣም ብዙ ነገር ያየሁበት፣ የሰዎችን ልክ ያየሁበት፣ የቤተሰብን ልክ ያየሁበት፣ የፍቅርን ልክ ያየሁበት፣ የችግሮችን ደግሞ የመሰናክሎችን ጥግ ያየሁበት፣ ብቻዬን ቤተሰቦቼን ብቻ ይዤ በጣም ብዙ ተራሮችን ወጥቼ ወደ ቁልቁለት ወርጄ ዛሬ ባለሁበት ደረጃ ላይ ያቆመኝ ስራዬ ስለሆነ እንደ መጀመሪያ ስራ እንኳን በታገኙበት ያው እስከ እናንተም በብዙ ክረምት ነው ያለንበት፣ ዝናብ ነው፣ ፀሐይ ነው ሳትሉ ለፕሮግራሜ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንግዲህ አስተያየትም ለመስጠት ለመግዛት እኔን ደግሞ ለማበረታታት ስለመጣችሁልኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው። እንግዲህ የዛሬ ፕሮግራሜ ለየት የሚያደርገው ነገር አንዱ አካል የሆነው ያው የዛሬ ቀን መታሰቢያነቱ ለእናቶች ወይም ደግሞ ለሴቶች መሆኑ ነው። ባውዛውዳለው ደግነቷ ብዙ መሆኑን አውቃለሁ ወላጅ እናት